भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले जरासंध सैन्यबल को विनाश करी प्रभु दक्षिण द्वार दे गोमती नदी को अतिक्रम करी जाई मंदर कानन प्रवेश करिसंती। आउ से मंदर कानन रे एमिति सुंदर परिवेश को देखी प्रभु सही जगार विश्राम नापी उचित मन करिसंती। आउ समस्त यादव मान को नहीं सेईटा नहीं विश्राम करुछंती। जरासंध को सैन्य माने जरासंध को कहउछंती, हे राजा जरासंध, ए कृष्ण बलराम अचानक कुआड़े चलीगले, से यादव माने अचानक कुआड़े चलीगले। आमे आखि पिछुड़ा के आखि खोलिया मात्रे आमे काहाकू भी देखिपारूनी। तेणु सैन्य माने जितेबाला जरासंध को कहउछंती, जरासंध अनेक दुख करुछंती। मो राज्य रे कहीकि आसीथिली, प्रतिज्ञा करिकि आसीथिली जे से कृष्ण बलराम को मु विनाश करिबी, मो दुहिता मानकर दुख कष्ट को मु निवारण करि परिबिनी। तेणु आज मन दुख करुछंती। एही समय मंत्री जरासंध को मंत्री कहउछंती, हे राजा जरासंध, तमे जाहाकू मारिबा पई चेष्टा करुछ, चिंता करुछ, प्रथमे तार बल को परखिबा दरकार, प्रथमे ता बलटा को जानिबा दरकार जे कि कंस राजा, जो कंस राजा को से मारिले निज हाथ रे मारी नाहांती। देखु देखु कंसर प्राण चलीगला। से निजे न मारी पारिले मध्य उपाय द्वारा से कंस राजा को मारिछि। हंस डिंब को जेतेबेले मारिले, हंस डिंब को मध्य जल भितर को नहीं से जल भितर ताकू जल समाधि देदेले। ताको देहरे मध्य टिके भी हाथ न देई ताकू न मारी निज हाथ रे न मारी उपाय द्वारा ताकू मारिले। तेणु हे जरासंध अष्टमल्ल मान को विनाश कले, जे कि प्रबल प्रतापी महामहा योद्धा महामहा असुर मान को विनाश कले। से सामान्य बोली केमिति भावुछ? से निजे न मारी पारिले उपाय द्वारा से मारी दिए। तेणु आज सात सात थर आम हाथरू से खसी गलानी। निश्चय से उपाय किछि करिछि, कौनसी उपाय से आमको एमिति चकमा दे चली जाउछि। तेणु आमे ताकू बलरे नुहे चिंता करिबा ताकू केमिति उपाय रे मारिबा। जे जमराज पाखुरु 6 पुत्र को आनी गुरु को दक्षिणा दे पारे, मला पुत्र को जियाई पारे। तेणु तेणु ताकू मारिबा एते सहज कथा नुहे। तेणु हे राजा तमे मो कथा टिके कर। तेणु कौन कहउछंती मंत्री, सुंदर कथा जानिबा। गुरु दक्षिणा निमंते जमपुरे गले, मला लोकंकु सेठारू जियाई आनिले। मला लोकंकु सेठारू जियाई आनिले, मला लोकंकु सेठारू जियाई आनिले। अनंत मायाधर से स्वयं विश्ववास, कारी बलरे केबे नुहई से नाश। काहारी बलरे केबे नुहई से नाश, काहारी बलरे केबे नुहई से नाश। देवादिदेवंक राजा पुण्यमय देहि, एसे नारायण बोली लोक मुखे कई। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। ता संगे विवाद कले जस नाही किछि, थोके दिन पसरी चाल जीवा घुची। थोके दिन पसरी चाल जीवा घुची, थोके दिन पसरी चाल जीवा घुची। तेणु आज मंत्री कहउछंती, हे राजा जरासंध, जे कि स्व शरीर जमपुर को जाई गुरुदेवंकर 6 पुत्र को से मला 6 पुत्र को जियाई आनी पारिले। तेणु
ସୋ ଶରୀରରେ କେହି ଯମପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ କୃଷ୍ଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ଆମେ ତାର ମରଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, କେମିତି ପ୍ରକାରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ମରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ବିନାଶ ହୋଇସାରିଲେଣି। ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ବିନାଶ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ମାତ୍ର କେତେ ଜଣ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ଟିକେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଆଉ ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରି ଆମେ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ବିରତି ନେଇଯିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷା କାଳ ଶେଷ ହେଲେ ସାଜି ଯେ ଝାବଳ, ଯୁଦ୍ଧର ସାମଗ୍ରୀ ଘେନି ଆସି ଏବେ ଠୁଳ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଏବେ ସେ ଯାଦବେ ଗଲେ ରଣେ ପିଠି ଦେଇ, ଆବର ଲଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ନା କାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ହେ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ, ଏ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରି ଆଉ ଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ଗଲା ପରେ, ଚତୁର୍ମାସ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧକୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ସେ ଯାଦବେ ଗଲେ ରଣେ ପିଠି ଦେଇ, ଆବର ଲୋଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଯେ କାହିଁ। ଆବର ଲୋଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଯେ କାହିଁ, ଆବର ଲୋଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଯେ କାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେ ରାଜା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପିଠି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆସି ଏମିତି ପିଠି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଖୋଜି ଶେଷରେ ଠାବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଖୋଜିବା ସମୟଟା ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟ ଆମର ବୃଥା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପେଶିବା, ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କେଉଁଠି ବେଶୀ ଦିନ ରହୁଛି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଲ ହେଲା ଯେବେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଡରେ, ଆମ୍ଭେ କିମ୍ପା ଗୋଡ଼ାଇବା ତାଙ୍କ ପଛରେ। ଆମ୍ଭେ କିମ୍ପା ଗୋଡ଼ାଇବା ତାଙ୍କ ପଛରେ, ଆମ୍ଭେ କିମ୍ପା ଗୋଡ଼ାଇବା ତାଙ୍କ ପଛରେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ୟବହାର ଏହି ନୁହଁ ରାଜନ, ମଲା ଗଲା ଦୁଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ସମାନ। ମଲା ଗଲା ଦୁଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ସମାନ, ମଲା ଗଲା ଦୁଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ସମାନ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ତମେ ମାରିପାରିଲନି, ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ମାରିପାରିଲନି। ଏ କଥା କେବେ କହିବେନି। 7 ଥର ଆପଣ ଧାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରି ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଡରିକି ପଳାଏ ସେ କେବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇନପାରେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କେବେ କାହାକୁ ଡରିକି ଯାଏନି, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କେବେ ଡରିକି ପଳାୟନ କରେ ନା। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ପିଠି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି, ପ୍ରତିଥର ପିଠି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ
ଗଲା ଆଉ ମଲା ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଭାଇ। ତେଣୁ ଗଲା ଯିଏ ସେ ମଲା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଆମ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଧରା ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ବିନାଶ କରିବା। ତେଣୁ ହେ ରାଜା, ଏଥର ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ଟିକେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା। କାହିଁକିନା ଆମ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଦେହ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଦୌଡ଼ି 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 ନା ଖିଆ ଅଛି ନା ପିଆ ଅଛି ନା ଶୋଇବା ଅଛି। ତେଣୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମ ବଳରେ ଆଉ ଟିକେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସିଯିବ ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ବିନାଶ କରିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସୁପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧକୁ। ଜରାସନ୍ଧ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମଣୁଥିଲେ, ଯେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଆଉ କେବେ ଜିଣି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛିଟା ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଶୀତଳ କରିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଯାହା କହିଛ ଠିକ୍ କହିଛ। ଆଜି ତୁମ କଥା ମୋ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଭଳି ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ମୋ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଭଳି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଉପହାସ କରିବେ, ପରିହାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିନା ହାରି ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ପରିହାସ କରିଥାନ୍ତେ। ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଆମେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ, ହେଲେ ସେ ବେଳକୁ ବେଳ ଆମ ହାତରୁ ଖସି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀ କେବେ ପରିହାସ କରିବେନି, ବରଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ ଯେ 7 ଥର ଆମେ ଜିଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଜିଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ୍ କହୁଛ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ? ଗୁଣଭୂଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀର ଏ ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା ଜରାସନ୍ଧ ନୃପମଣି। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା ଜରାସନ୍ଧ ନୃପମଣି। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା ଜରାସନ୍ଧ ନୃପମଣି। ନିଶରେ ହସ୍ତ ଦେଇନ ବୋଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ମଥୁରା ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ନବ ଖଣ୍ଡ କରି। ମଥୁରା ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ନବ ଖଣ୍ଡ କରି। ମଥୁରା ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ନବ ଖଣ୍ଡ କରି। ହାଟ ବାଟ ଜୋର କର ରାଜନ୍ତ ଉଜାଡ଼ି, ଘରେ ଘରେ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ସବୁ ଦିଅ ପୋଡ଼ି। ଘରେ ଘରେ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ସବୁ ଦିଅ ପୋଡ଼ି। ଘରେ ଘରେ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ସବୁ ଦିଅ ପୋଡ଼ି। ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଆଗେ ତାକୁ କର ବନ୍ଦୀ, ମୋ ଛାମୁକୁ ଆଣି ଦିଅ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି। ମୋ ଛାମୁକୁ ଆଣି ଦିଅ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି। ମୋ ଛାମୁକୁ ଆଣି ଦିଅ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଯାହା କହିଛ ଠିକ୍ କହିଛ। ତେଣୁ ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମୋତେ କେବେ ପରିହାସ କରିବେନି, କେବେ ଉପହାସ କରିବେନି। କାହିଁକିନା ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମ ପାଖରୁ ପରାସ୍ତ ହେଇକି ସେ ପଳାୟନ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀ କେବେ ଆମକୁ ପରିହାସ କରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ, ଏ ମଥୁରାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଘର ଯେମିତି ନ ରହେ। ଏ ମଥୁରାରେ ଯେତେ ଘର ଦ୍ୱାର, ଯେତେ ହାଟ, ଯେତେ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ସବୁ ନବଖଣ୍ଡ କରିଦିଅ। ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଛାରଖାର କରିଦିଅ। ଆଉ ସବୁ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ସବୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ି ଦିଅ।
ଯେମିତି ମଥୁରାପୁରରେ ଯେମିତି ମଥୁରାପୁରଟା ଶ୍ମଶାନ ଦେଖାଯିବ, ଯେମିତି ମଥୁରାପୁରଟା ଧ୍ୱଂସ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ଏଠି ଶିଆଳ କୁକୁର କେବଳ ଭୁକିବେ, ଏଠି ଯଦି ବା କେହି ମଣିଷ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇକି ଆସିବ। ଏ ମଥୁରାପୁର ଯାଦବମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା, ହେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଶରଣ ଦେଇ ଆଜି ନିଜ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଶରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ଯିଏ ଶରଣ ଦେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଏ ମଥୁରା ନଗରଟାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦିଅ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଧାଇଲେ ସଇନି, କୁରାଢ଼ି ସାବେଳି କାଙ୍କ କାତି କୋଡ଼ି ଘେନି। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। প্রসাদ অটাଳି ঘর দ্বার কান্থ বাড়, দণ্ডক মধ্যরে ভাঙ্গি চূর্ণ কলে গড়। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। দেউল মণ্ডপ মেড় জগতি পাচেরি, নবতাল উৎসর্গ যে অধা স্বর্গ সরি। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। দুর্জয় কবাট নাট্য মন্দির পাটনা, পাঁচ তাল গভীরে খোড়ি কলে কণা। ପାଞ୍ଚ ତାଳ ଗଭୀରରେ ଖୋଡ଼ି କଲେ କଣା, ପାଞ୍ଚ ତାଳ ଗଭୀରରେ ଖୋଡ଼ି କଲେ କଣା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇଲେ, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ମଥୁରାପୁରରେ ପଶି ସମସ୍ତ ଜଗତି ଅଟ୍ଟାଳିକା ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲେ। ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଜି ଧୂଳିସାତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ହାଟ, ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟ ବସତି ସ୍ଥାନ, ଏ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଘରକୁ ଆଜି ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ମଥୁରାପୁରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଥୁରାପୁରଟି ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଆଜି ମଥୁରାରେ ଜଗତି, ଅଟ୍ଟାଳି, ମନ୍ଦିର ସବୁକିଛି ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଜି ମଥୁରାପୁରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଳି ପୋଡ଼ି ଯେମିତି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି ଏ ମଥୁରାପୁର। ସୁନା ରୂପା ଖମ୍ବ ବଜ୍ର ବିନ୍ଧିଣ କବାଟ, ଧୂଳି ସମ କଲେ ଭାଙ୍ଗି ଜରାସନ୍ଧ ଥାଟ। ଧୂଳି ସମ କଲେ ଭାଙ୍ଗି ଜରାସନ୍ଧ ଥାଟ, ଧୂଳି ସମ କଲେ ଭାଙ୍ଗି ଜରାସନ୍ଧ ଥାଟ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଲେ ଯେ ଯାହାରେ ବହି, ଯମୁନା ନଦୀ ଜଳରେ ଭସାଇଲେ ନେଇ। ଯମୁନା ନଦୀ ଜଳରେ ଭସାଇଲେ ନେଇ, ଯମୁନା ନଦୀ ଜଳରେ ଭସାଇଲେ ନେଇ। ଇଟା ପଥର ମୁଗୁନି ସବୁ ଗଲା ନାଶ, ଭଣ୍ଡାର ଜୁରିଲେ ଯା ଥିଲା ଅବଶେଷ। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। ଭଣ୍ଡାରରେ ପଶି ଯେତେ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସବୁକିଛି କି ଜୁର କରିଦେଲେ। କବାଟ ମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଥିବା ସେ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା ସମସ୍ତକୁ ଜୁର କଲେ। ଯାହା ଯାହା ଘରେ ସବୁକିଛି ଧନରତ୍ନ ଥିଲା ସବୁ ଧନକୁ ଜୁର କରି ସବୁକିଛି ଯମୁନାରେ ଭସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାଠ, ପଥର, ମୁଗୁନି ଆଦି ସମସ୍ତ ଯମୁନାରେ ଭସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଥୁରାପୁରଟା ହୁ ହୋଇକି ଜଳୁଛି। ମଥୁରାପୁରରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କଳା କନା ବି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଉପଦ୍ରବ କରିଦେଲେ ଜରାସନ୍ଧ। ତେଣୁ ଆଜି ଶୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଆଜି ହରିକଥାକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି।
परीक्षित महाराज जे कि प्रभुंकर परम भक्त न होइथिले, जे प्रभुंक कथा को सुनिबा पाई आग्रह प्रकाश करती, आग्रह रखती, तेणु तांकठारु बड़ भक्त ए दुनिया रे केही नाहांती। जे प्रभुंकर गुण कीर्तन करिबा पाई, जे प्रभुंकर गुण कीर्तन सुनिबा पाई आग्रह रखि थाए, ये सबु किछि समर्पण करि देई थाए। तेणु तांको भली भक्त ए दुनिया रे केही नाहांती। तेणु सेही भली भक्त होउचंती परीक्षित, जाहाकू आज सुकमुनि ए भागवत बाणी की सुनाउछंती। तेणु आज सुकमुनि कहउछंती, हे परीक्षित, ए जरासंध 7 थर 8 थर धाड़ी दे सारिलानी, अथच प्रभु ताकू विनाश न करी छाड़ी दौरान कहीं संसार मंगल पाई। तेणु हे परीक्षित, ए हरिकथा को तुम शुणुच, तेणु तुम शरीर में जहाँ सब पातक अच्छी ये हरिनाम श्रवण रे जो आग्रह सहकार श्रवण करुच, निश्चिंत से पाप सब विध्वंस हो, निश्चित पाप सब विध्वंस हो। तेणु यही मनोभाव रखी ये हरिनाम को श्रवण करुथाओ, यही मनोभाव रखी प्रभुंक पाखरे लय रखी ये हरिकथा को श्रवण करुथाओ। या परे जरासंध कौन कले एवं प्रभु श्रीकृष्ण से मथुरापुर को आसिले कि नाही, सुंदर कथा जानिबा। आज सुकमुनि परीक्षित को कहउचंती, हे परीक्षित, मन देई ये हरिवंश बाणी की श्रवण करुथाओ, ये हरिवंश बाणी की मन देई भाव रखी ये हरिवंश कथा को श्रवण करुथाओ। तेणु सुकमुनि जिते परीक्षित को कहउचंती, परीक्षित सुकमुनि पादरे प्रणाम जणई कहउचंती, हे मुनिश्रेष्ठ, केवल आपणक पाई मु आज पाप पंकर मुक्त हो पारिछि। ए हरिकथा आपण जो भली भाव आमको शुणैछंती, सेथिरे ए अभिशप्त जीवनटा आज मुक्त हो जाइछि। तेणु आउ कौन कहउचंती सुकमुनि, प्रभु कौन कले, मथुरापुर को लेउटिले कि नाही, सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय। आज तो समय इशारा देलानी, तेणु बाणी की विराम दबा, टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आजिर कार्यक्रम को समाप्त करिबा। जय राधे गोविंद हरि बोल, 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 जय